वाग्यज्ञेन कल्पताम्। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम चलना। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना नैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् आत्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतः यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा ययेष पुरुषः मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं
यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदाता त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः मौनं व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं वनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकरितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। ॐ नमो भगवते आदिगुरवे श्रीप्रज्ञादक्षिणामूर्ति स्वामिने नमो नमः। ॐ श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकञ्चापि नमामि विद्यै। नमामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकपूजितं भजे श्रीभारतीतीर्थं शारदापीठसद्गुरुं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महानारायणोपनिषत् முதல் மந்திரத்திலிருந்து படிக்கலாம். அம்பஸ்ய பாரே புவனஸ்ய மத்யே நாகஸ்ய பிருஷ்டே மஹதோ மஹீயான் சுக்ரேண ஜ்யோதிகும்ஷி சமனுப்ரவிஷ்டः பிரஜாபதிश्चरति गर्भे अन्तः यस्मिन्निदगुं सञ्च विचैति सर्वम् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः
ததேவ பூதம் தது பவ்யமா இதம் ததக்ஷரே பரமே வ்யோமன் ஏனாவ்ருதங் கஞ்ச திவம் மஹீஞ்ச ஏனாதித்யஸ்தபதி தேஜசா ப்ராஜசா ச யமந்தः சமுத்ரே கவஜோ வஜந்தி யதக்ஷரே பரமே பிரஜாः யதः பிரசூதா ஜகதः பிரசூதி தோயேன ஜீவான் வ்யசர்ஜ பூம்யாம் யதோஷதீபிः புருஷான் பசூகிஷ்ச விவேஷ பூதானி சராச்சராணி அதः பரன்னான்யதணீயசகும் ஹி பராத் பரம் யன்மஹதோ மஹாந்தம் யதேகமவ்யக்தமனந்தரூபம் விஸ்வம் புராணம் தமசः பரஸ்தாத். இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அடுத்த மந்திரம் ததேவர்த்தம் தது சத்யமாஹு ததேவ பிரம்ம பரமங் கவீனாம் இஷ்டாபூர்த்தம் பஹுதா ஜாதம் ஜாயமானம் விஸ்வம் பிபர்த்தி புவனஸ்ய நாபிஹி ததேவாக்னிஹி தத்வாயுஹு தத்சூரியः தது சந்திரமாः ததேவ சுக்ரம் அமிர்தம் தத்பிரம்ம ததாபஹ ச பிரஜாபதிः. இந்த ரெண்டு இருக்கையும் சேர்த்து தான் படிக்கிறோம். இந்த ஜகத் காரணம் பரமேஸ்வரன் பரபிரம்மன். எல்லா உபனிஷதங்களும் பிரம்மம் அல்லது மெய்ப்பொருளையே இந்த சாஸ்திரத்திற்கு விஷயமாக கொண்டிருக்கிறது. பிரம்மசூத்திரத்தை படித்தாலும் முதல்ல பிரம்மனை பற்றின விசாரம் பண்ணணும். பிரம்மன் ஜகத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு பிரம்மனுக்கு லட்சணம் சொல்லுகிறது. எதுக்காக பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பிரம்மன் நான் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு எப்போவுமே இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்ன, உலகத்துக்கு காரணம் என்னன்னு இப்படியே ஆப்ஜெக்டிவாக தான் யோசிச்சுன்னு இருக்கோம். இந்த இவ்வளோ பெரிய படைப்பு இருக்கே, இந்த படைப்புக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் கேட்டுருக்கோம். மூல காரணம். இப்போ எனக்கு யார் அம்மா காரணம்னு கேட்டால் அப்பா அம்மா சொல்லலாம், அவளுக்கு அப்பா அம்மா சொல்லலாம். ஆனால் மூல காரணம் என்னங்கிற ஒரு க்யூரியாசிட்டி எல்லாருக்கும் வரும் ஒரு காலத்தில். ரொம்ப அவஸ்தையெல்லாம் படுற போது எதுலேருந்து வந்ததுப்பா இது? குத ஆஜாதா குத இயம் விசிருஷ்டி, இந்த கேள்வி வரத்தான் செய்யும். அதனால தான் விஞ்ஞானிகளும் சரி எல்லாரும் விசாரம் பண்ணுறது என்னன்னு கேட்டால் இந்த மூல காரணம் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு. அந்த மூல காரணத்தை பற்றி உபதேசம் பண்ணுறது தான் உபனிஷத்துக்களோட வேலை. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழணுங்கிற ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு வேதத்தினுடைய பூர்வபாகம் கர்மகாண்டம் தர்மசாஸ்திரம் பதில் சொல்லிவிடுறது. இப்படி தான் வாழணும், இப்படி வாழக்கூடாது. சத்தியம் வத தர்மஞ்சர, இதெல்லாம் கர்மகாண்டம் சொல்லிவிடுறது. ஆனால் எல்லா மனிதனுக்குமே ஒரு தேடல்னு சொல்கிறா பாருங்க. சில பேருக்கெல்லாம் சொல்லுவா தேடல்பா. என்னத்தை தேடுறது?
கீதையில் கூட பார்க்குறோம், ந ததப்பரம் ததப்பதம் தத் பரிமார்கித்தவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயா. என்ன அர்த்தம்? இந்த சம்சார விருட்சத்தை வெட்டிவிட்டு அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா வெட்டி விட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னா ததா பதம் தத் பரிமார்கித்தவ்யம் யஸ்மின் கதாக ந நிவர்த்தந்தி பூயா. எதை அடைஞ்ச பிறகு மறுபடியும் இப்படி மாட்டின்று முழிக்க மாட்டோமோ. தமேவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்ய யத பிரவருத்தி பிரசுதா புராணி. அப்புறம் பிரம்மனை பற்றின பிரம்மனை அடையிறதுக்கான குணங்களை எல்லாம் சொல்கிறது. ந தத் பாசயத்தே சூரியாக சொல்லி பிரம்மனோட லக்ஷணங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது. ஆக சாஸ்திரத்துக்கு விஷயம் பிரம்மன் தான். கடைசியில் பார்த்தா விஷயம் என்ன தெரியுமோ? ஆத்மா தான் விஷயம். பிரம்மன் உடனே ஏதோ க்யூரியஸாக எந்தையோ யோசிச்சுன்னு இருப்போம். கடைசியில் பார்த்தா தத்து துவம் அசி, அதுதான் நீ அப்படின்னு சொல்லணும். இவ்வளோ இந்த வஸ்து நான் தானா அப்படின்னு நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். அகம் அன்னம் அகம் அன்னாதா. அப்புறம் பொழிய ஆரம்பிக்கும். அதுக்காக பிரம்மனை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டு வருது. இப்போ வரிசையாக பார்த்துட்டு வரோம். பிரம்மந்தான் ஜகத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு வருது. இந்த கடைசி மந்திரம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய மந்திரம் என்ன சொல்கிறது? ததேவ ரிதம் தது சத்தியமாகு ததேவ பிரம்ம பரமம் கவீனாம். ரிதம் சத்தியம். அடிக்கடி நாம் இந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்கிற ஒரு பதம் ரிதம் சத்தியம். இந்த அக்னியை பரிசேச்சனம் பண்ணுற போது கூட இந்த ரிதம் சத்தியம் சொல்கிறோம். சாப்பிட்றத பரிசேச்சனம் பண்ணுறதே கூட ரிதந்த்வா சத்தியேன பரிஷிஞ்சாமீதி சாஜம் பரிஷிஞ்சதி. நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. பரிசேச்சனம் பண்ணுறவாளுக்கு தெரியும். பரிசேச்சனம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணுறவனுக்கு தெரியும் பரிசேச்சனம். இப்போ என்னமோ 3 சுற்று சுற்றணும், 6 தடவை போட்டுக்கணுங்கிறான். அது ஞாபகம் வச்சுருக்கேங்கிறான். சரி, இந்த 3 சுற்று சுற்றுறையே அதுக்கு என்ன மந்திரம்னா அதெல்லாம் பூனல் அன்றைக்கே மறந்தாச்சு. அந்த 3 சுற்று சுத்திரத்தில் முதல்ல என்ன பண்ணுற இந்த பரிசேச்சனம் பண்ணுறதே ஒரு விஷயம் ஒழுங்காக பண்ணியான். பூர்புவஸ்ஸுவஹா முதல்ல ஒரு சுற்று சுற்றுறோம். அப்புறம் இந்த காயத்ரியா புரோக்ஷியா சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ் தீமி தியோயோன பிரச்சோதயாத் காயத்ரியா புரோக்ஷியா. அப்புறம் தேவ சவித பிரசுவா. எங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது அது, சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாமே எங்களுக்கு ஓங்காரம். அதனால் அது மாத்திரமில்லை. அடுத்தது என்னென்னா சத்தியந்தொர்த்தேன பரிஷிஞ்சாமி. பகலாக இருந்தால் சத்தியந்தொர்த்தேன பரிஷிஞ்சாமி. ராத்திரியாக இருந்தால் சாயங்கால வேலையாக இருந்தால் ரிதம். இது ஆக்சுவலாக இது அக்னிக்கு சொல்லியிருக்கு. ரிதந்த்வா சத்தியேன பரிஷிஞ்சாமீதி சாயம் பரிஷிஞ்சதி. சத்தியந்தொர்த்தேன பரிஷிஞ்சாமீதி பிராதः அக்னிர்வா ரிதம் அசாவாதித்ய சத்தியம் அப்படின்னு முதல் அஷ்டகத்தில் தைத்திரிய பிராமணத்தில் சொல்லுகிறது. அக்னியை பரிசேச்சனம் பண்ணுறதுக்கே இது பண்ணி ஆகணும். இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. இந்த ரிதம் சத்தியம். அதே மாதிரி சந்தியாவந்தனம் என்ன பண்ணுறோம்? ரிதகும் சத்தியம் ரிதகும் சத்தியம் பரம் பிரம்ம புருஷம் கிருஷ்ண பிங்கலம் ஊர்தரேதம் விரூபாட்சம் விஸ்வரூபாய வை நமோ நமः. அதனால் நிறைய வேதத்தில் எந்த இடத்த எடுத்து பார்த்தாலும் ரிதம் பிரபத்யே சத்தியம் பிரபத்யே ரிதம் தபஸ் சத்தியம் தபா அடிக்கடி வருது. ரிதம் சத்தியம்னு இங்கே என்ன சொல்கிறது? அதுதான் ரிதம் அதுதான் சத்தியம்ங்கிறது. அதுதான் ரிதம் அதுதான் சத்தியம்னா ததேவர்த்தம் தது சத்தியமாகுக்கு இங்கே பிரம்மன்னு பேர். ததேவ பிரம்ம தத் பிரம்ம தத் ஆபஹா. தத் ஆபஹான்னு சொன்னால் ஜலோபலக்ஷிதானி பஞ்சபூதானி. இந்த இடத்துல ஆபசப்தத்துக்கு பஞ்சபூதங்கள். வெறும் ஆபஹான்னா ஜலம்னு அர்த்தம் இல்லை. பஞ்ச ஜலோபலக்ஷிதானி பஞ்சபூதானி. ச பிரஜாபதி. அதுதான்
இந்த கிராசர் லெவலில் இருக்கிற கான்ஷியஸ்னஸும் அதுதான். அதாவது என்ன சொல்கிறது, விராட் ரூபம் சமஷ்டி ஸ்தூல சரீர அபிமானி சைத்தன்யம். நம்மளை புரிஞ்சுட்டா தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் விழிப்பு நிலையில் இருக்கிற உணர்வோடு இருந்தால் எனக்கு விஸ்வன்னு பேர். இந்த பிரபஞ்சம் விழிப்பு நிலையில் இருக்கிற உணர்வோடு இருந்தால் விராட்டுன்னு பேர், விஸ்வரூபம்னு பேர். சூக்ஷ்ம சரீரம் கனவு நிலையில் இருக்கிற என்னுடைய உணர்வோடு என்ன சேர்த்துண்டா அதுக்கு பேர் தைஜசன்னு பேர். அதை சமஷ்டி லெவலில் எடுத்துண்டா ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு பேர். தூக்கத்தில் ஒன்று அவ்யாக்கிருத்தமாக இருக்கிற நிலையில் எனக்கு பேர் பிராக்ஞன்னு பேர். அதை டோட்டல் லெவலில் எடுத்துட்டா அதுக்கு பேர் ஈஸ்வரன், அவ்யாக்கிருத்தன் அப்படின்லாம் சாஸ்திரத்தில் அப்படி ஒரு வியவஸ்தை வச்சுருக்கேன். அதாவது வியஷ்டி காரண சரீர அபிமானி சைத்தன்யம் பிராஜ்ஞா, வியஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீர அபிமானி சைத்தன்யம் தைஜசா, வியஷ்டி ஸ்தூல சரீர அபிமானி சைத்தன்யம் விஸ்வஹா. அப்படியே சமஷ்டியும் வச்சுட்டுருக்க. சமஷ்டி சூக்ஷ்ம காரண சரீர அபிமானி சைத்தன்யம் ஈஸ்வரஹா, சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீர அபிமானி சைத்தன்யம் ஹிரண்ய கர்ப்பஹா, சமஷ்டி ஸ்தூல சரீர அபிமானி சைத்தன்யம் விராட். அப்படி புரிஞ்சுக்கணும். இது அத்தனையும் ஒரே வஸ்து தான், ஒரே பொருள் தான். 3 நிலைகளில் 3 விதமாக தனிப்பட்ட நிலையிலும் பொது நிலையிலும் தோன்றுகிறது. தனி பொது என்பதெல்லாம் அதன் மீது கற்பிக்கப்பட்ட மாபெரும் கற்பனை. இந்த கற்பனையிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்பதுதான் சாஸ்திரங்களினுடைய நோக்கம். இதை ரொம்ப ரியாலிட்டி கொடுத்து பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. எப்போ பார்த்தா நமக்கு சப்ஜெக்ட் இது தானே, பிரம்மனையாக பேசுவோம். கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே எல்லோரும் பிரம்மனை பற்றி பேச போகிறீங்களா, கதை லௌகிகத்தை பற்றி பேச போகிறீங்களா? நான் என்னத்துக்கு அந்த வம்பு இழுக்கணும்? நீங்கள் திரும்ப எங்கிட்ட கேட்டால் எனக்கு கஷ்டம். சுவாமிஜி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீர்கள் சொல்லுங்க. அதனால் வேண்டாம் வம்பு. ததேவ சுக்ரம் அமிர்தம் தத் பிரம்ம தத் ஆபஹா. இந்த சப்தத்தெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆபஹான்னா பஞ்சபூதங்கள், பிரஜாபதினா விராட். ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அம்பஸ்ய பாரே புவனஸ்ய மத்தியே நாகஸ்ய பிருஷ்டே மஹதோ மஹீயான் சுக்ரேண ஜோதிகும்ஷி சமனு பிரவிஷ்டः பிரஜாபதிஷ்சரதி பிரஜாபதிஷ்சரதி கர்ப்பே அந்தஹ. ஆஹா, இந்த மந்திரம் முடிஞ்சது. அடுத்த மந்திரம் படிக்கலாம். சர்வே நிமேஷா ஜக்ஞிரே வித்யுதः புருஷாததீ கலாமுஹூர்த்தாः காஷ்டாश्च அஹோராத்ராश्च சர்வசः அர்த்தமாசா மாசா ரிதவः சம்வத்சரश्च கல்பந்தாம். சில புஸ்தகத்தில் கல்பதாம்னு இருக்கும், எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது கல்பந்தாம். ச ஆபः பிரதுகே உபே இமே அந்தரிக்ஷமதோ சுவஹ சர்வே நிமேஷா ஜக்ஞிரே வித்யுதः புருஷாததீ கலாமுஹூர்த்தாः காஷ்டாश्च அஹோராத்ராश्च சர்வசः அர்த்தமாசா மாசா ரிதவः சம்வத்சரश्च கல்பந்தாம். ச ஆபः பிரதுகே உபே இமே அந்தரிக்ஷமதோ சுவஹ. இந்த மந்திரம் என்ன சொல்லுகிறதுனா, காலமும்
பிரம்மமே என்கிறது. எல்லாம் பிரம்மன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த காரியத்தை பார்க்கப்படாதான்னு கேட்கப்படாது. நமக்கு பிரம்மத்திலேயே மனசு நிற்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வேணும். மனசு எப்போவுமே ஒரே வஸ்துவில் நிற்கணும்னு சொன்னால் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து திரும்ப திரும்ப வேதம் அப்படி தான் சொல்லும். நமக்கு ஒருவேளை போர் அடிக்கலாம், ஆனால் வஸ்து அதுதான், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு லௌகிக விஷயத்தில் ருச்சி இருக்குது, ஆத்தியாத்மிக விஷயத்தில் ருச்சி ரொம்ப குறைவு. அதனால் சாஸ்திரங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னா திரும்ப திரும்ப அதில் ருச்சியை ஏற்படுத்துறதுக்காக பல கோணங்களில் அந்த பிரம்மனையை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இப்படிலாம் சொல்லுகிறது. சர்வே நிமேஷா ஜக்ஞீரே அப்படின்னா எல்லா நிமேஷங்கள், நிமிஷம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்கு பேர் நிமிஷம். அது இந்த நிமி சக்கரவர்த்தியோட பேர் அதுக்கு இருக்கான். அவர் இருக்காராம் அந்த இதில் இருக்காராம். நம்ம சாஸ்திரத்துலலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, ஒன்றுலையும் ஒரு ஒரு அவயத்துலேயும் ஒரு ஒரு தேவதைகளை தியானம் பண்ணுறோம். நம்ம உடம்புலே எல்லா தேவதைகளும் இருக்கு. பிரஜனனே பிரம்மா திஷ்டது அக்னிர்மே, இந்த நியாசங்களெல்லாம் நிறைய இருக்கே. மந்திர மாத்திருக்கா நியாசம். இந்த நியாசங்கள்லாம் பண்ண பண்ண என்னன்னா உடம்பே தெய்வமாக மாறிடும். அது பாவனை பண்ணி பண்ணி அப்படி பண்ணிக்கிறோம். நம்ம அது மாதிரி கண்ணில் இந்த தேவதை இருக்குது. இப்போ சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறச்சே எல்லாம் சிலதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். அது இப்போ கேசவா, நாராயணா, மாதவா, கோவிந்தா அப்படின்னா இங்கேயே இருக்கார் அவர். இன்னும் பாவனை இங்கே இருக்காரப்பா, இதுலாம் தெரியும், இத்தனை உடம்பெல்லாம் அவர் இந்த தேவதைகள்லாம் இருக்குது. அதனால் நம்ம ஒரு ஒரு மனுஷ சரீரத்தையும் தெய்வமாக நினைக்கிறோம் நம்ம. அதனால நம்ம பூஜைகள் எல்லாமே ஒருத்தரை பார்த்து நமஸ்காரம் சொல்கிறோமே. எதுக்காக நமஸ்காரம்னு சொல்கிறத? நமஸ்காரத்துக்கு உரியவர்களா எல்லாரும்? அப்படி பார்த்தா எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ண முடியுமா? யாராக இருந்தாலும் நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். அது வேதத்தோட மகிமை தான் பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்குது. இங்கே யாராவது கூட்டத்தில் கர்ப்பஸ்திரீகள் இருந்தால் அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைக்கு நமஸ்காரம். எங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. வேறு எந்த மதத்துலையா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பெரிய சபை கூட்டுறா, நம்ம பார்க்குறோம். எடுத்த உடனே எல்லா வைதிக கர்மாவில் எழுந்து நில்லுங்கோ அப்படிங்கிற, மஞ்சள் தேங்காயை வச்சுக்கோங்கிற, மஞ்சள் தேங்காயை கையில் வச்சுக்கிண்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு ஓம் மஹத்பியோ நமஹ அப்படிங்கிற. எடுத்த உடனே அல்பேபியோ நமஹன்னா சொல்ல முடியும்? ஓம் மஹத்பியோ நமஹ. சபையில் இருக்கிற வாழெல்லாம் பெரிய வாழெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். எடுத்து ஓம் நம சதசே நம சதசஸ்பதயே நம சகீனாம் புரோகாணாம் சக்ஷுஷே நமோ திவே நம பிருத்திவியை ஹரிஹி ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே முதல்ல பிராமணாலாம் பிரதர்ஷனம் பண்ணுங்கிறோம் இல்லையா? நிறைய பேர் உங்களுக்கெல்லாம் அந்த பழக்கம் இருக்குங்கிறதுனால சொல்கிறேன். ஏ அர்வாங் உதவா புராணே வேதம் வித்வாகும் சமபிதோ வதந்தியாதித்யமேவதே பரிவதந்தி சர்வே அக்னின் த்விதீயம் திருத்தீயஞ்ச ஹகும் சமிதி யாவதீர்வை தேவதாஸ்தாஸ் சர்வா வேதவிதி பிராமணே வசந்தி தஸ்மாத் பிராமணேபியோ வேதவித்யோ திவே திவே நமஸ்குரியாம் நாஸ்லீலங்கீர்த்தயே தேதா ஏவ தேவதா பிரீணாதி. இங்கே இருக்கிற பிராமணாவோட மதிப்பை மாத்திரம் சொல்லுவேன், அவள் பண்ணுற அக்கிரமத்தை சொல்ல மாட்டேன்னு பிரதர்ஷனம் பண்ணுறோம். எங்கேயா கேட்டிருக்கேடா? திவே திவே நமஸ்குரியாத், திவே திவே நமஸ்குரியாத் ந அஸ்லீலம் கீர்த்தயேத். இந்த வாத்தியார் இருக்காரு, போன வாரம் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ? சொல்ல மாட்டேன். இது என்னைக்கு அன்னைக்கே சொல்லி வச்சுட்டான் பாருங்க. இல்லை நம்ம சொல்கிறோமே, அசங்கியாதா சஹசிராணி ஸ்மரியத்தே நச்ச திருஷ்யத்தே ஏவமே தன்னிபோதத. இதை நன்னா புரிஞ்சுக்கோ. ஆக ஸ்ரௌத்தம் கர்ம ஸ்மார்த்தம் கர்ம சொல்லியாச்சு. அப்புறம் பகுதா ஜாயமானம் பூர்வகல்ப தத்பூர்வ கல்பாதி ரூபேண பகு பிரகாரம் உற்பன்னம் இதானீமபி ததா ஜாயமானம். ஒரு கல்பத்துலையும் என்னெல்லாமோ உண்டாயிருக்கு, எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இந்த டைனோசரோட ஏதோ எத்தனோடு எடுத்துட்டு இது இப்படி ஒன்று இருந்ததுங்கிறான். டைனோசர் ஒன்று இருந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் இருந்தது அப்படின்னா.
நாம் அதை அப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி அதை பெருசாக காமிச்சு அதை ஒரு சினிமாவை எடுத்து அதுக்கு நம்ம ரூபாயை கொடுத்து பார்த்துட்டு வரோம். இது மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ கிடக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து வேறு ஏதோ ஒரு அனிமல் இருந்ததுன்னு சொல்லுவா. இப்போ இருக்கிற அனிமல்லாம் பறவைகள்லாம் நிறைய அழிஞ்சு போகிறது, அதையும் பார்த்துட்டுருக்கோம். அதுதான் அவர் சொல்கிறார், பகுப்பிரகாரம் உற்பன்னம் இதானீமப்பி ததா ஜாயமானம். இப்போவும் நிறைய புதுசாக வந்துட்டே இருக்குது. விஸ்வம் சர்வம் ஜகத்து புவனஸ்ய நாபிஹி. எல்லாவற்றுக்கும் அதுதான் சென்டர். நாபின்னா என்ன? சென்டர்னு அர்த்தம். அதுதான் மூல காரணம். எதுக்கு இந்த மந்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னா நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கிறது. அந்த பிரம்மன் இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை. இந்த விஷயத்தை சொல்லி காரியத்தை சொல்லி காரணத்தை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்கு. இந்த காரியங்களெல்லாம் அந்த காரணமின்றி இல்லை. எனவே நீ காரியத்தில் கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது காரணத்தை மறந்து விடாதே. எப்போ பார்த்தாலும் காரியத்தையே பார்க்காதே. காரணமின்றி காரியம் இல்லை. சரி, ஜாயமானம் விஸ்வம் பிபர்த்தி புவனஸ்ய நாபிஹி. எப்படி ஒரு சக்கரத்துக்கு நாபி, சக்கரத்துக்கு இந்த தேர் குடம், தேர் சக்கர குடம்பா, சக்கரத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஆரம் மையமோ நாபியோ, அது மாதிரி இந்த பிரம்மன் தான் எல்லாத்துக்கும் மையமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். புவனஸ்ய நாபிஹி ததேவாக்னிஹி. நான் இதெல்லாம் ரொம்ப விளக்கம் சொல்லலை. ததேவ அக்னிஹி, அதுவே நெருப்பு. தத்வாயுஹு, தத்வாயுஹு. அதஹ லோகஸ்ய ஆதாரபூதः பரமாத்மா பிபர்த்தி. அதஹ ஆதேயம் சர்வம் அதிஷ்டானஸ்வரூபமேவ. புரியுறதா பாருங்க. ஆதேயம் சர்வம் அதிஷ்டானஸ்வரூபமேவ. இந்த ஆதார ஆதேயங்கிறதுல இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையில் கொஞ்சம் இந்த சப்தமி விபக்தின்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ புஸ்தகம் இப்போ டேபிள் ஆதாரம், புஸ்தகம் மேலே வச்சுருக்கோம். ஆதாரம் ஆதேயம். ஆதார ஆதேய தத்துவங்கிறது இப்படி சொல்கிறது உண்டு. ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த விஸ்லேஷாதாரம் சொல்லுவாள். இப்போ தங்கத்தில் நகை, தங்கத்தில் நகை. ஆதாரத்தையும் ஆதேயத்தையும் பிரிக்க முடியுமோ? புஸ்தகத்தையும் இது சம்யோக சம்பந்தம்னு பேர், சம்யோக சம்பந்தம்னு பேர். சமவாய சம்பந்தம்னு ஒன்று இருக்குது. சம்யோக சம்பந்தம் சமவாய சம்பந்தம்னா இப்போ இந்த கைக்கும் இந்த கைக்கும் இது பிரிக்க முடியுமா, பிரிக்க முடியாதான்னா? இப்போ புஸ்தகத்தையும் கண்ணாடியும் என்னையும் பிரிக்க முடியும். கண்ணாடிக்கும் துணிக்கும் கழுத்தில் போட்டிருக்கிற மாலைக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன சம்பந்தம்? சம்யோக சம்பந்தம். சம்யோக சம்பந்தம்னா என்ன? ஷேர்லாம் டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுதான் சம்யோக சம்பந்தம். சமவாய சம்பந்தம்னா என்ன பண்ணுறது? எனக்கு இந்த கையே பிடிக்கல, ஆனால் இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இது சமவாய சம்பந்தம். சம்யோக சம்பந்தம், சமவாய சம்பந்தம். இன்னொன்று என்னன்னா பிரிக்க, இந்த தங்கத்துக்கும் நகைக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பிரிக்க முடியுமா? அது என்ன சம்பந்தமே கிடையாது. தங்கத்துக்கும் நகைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சொல்ல, நகைக்கும் தங்கத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சம்பந்தம்? அது சத்தியமித்யா சம்பந்தம். தங்கத்துக்கும் நகைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம். ஒன்று பொய், ஒன்று உண்மை. அது மாதிரி ஜகத்துக்கும் பிரம்மனுக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் அதுதான். உடனே சந்தேகம் வந்துடும். கடவுளுக்கும் உலகத்துக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம் தான். பார்க்குறதுக்கு என்னவோ ஆதாராதேயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆகையினால ஆதாரமெல்லாம் அதான் சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது? விஸ்வம் பிபர்த்தி புவனஸ்ய நாபிஹி. இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் பார்க்குறோம். ததேவர்த்தம் தது சத்தியமாஹுஸ்ததேவ பிரம்ம பரமங்கவீனாம் இஷ்டாபூர்த்தம் பகுதா ஜாதம் ஜாயமானம்
விஸ்வம் பிபர்த்தி புவனஸ்ய நாபிஹி. இந்த மந்திரத்தை ஸ்வரத்தோட அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்கிற போது மனசில் ஓடுற இதை பார்க்கணும், விருத்தியை பார்க்கணும். ஆனாலும் இதன் பெருமை எவருக்கு யார் சொல்வார்? அதுவானால் அது ஆவர் அதுவே சொல்லும். அதனால் வார்த்தையிலெல்லாம் சொல்லி பிடிக்க முடியாது. மந்திரம் மனப்பாடமாக இருக்கணும், அப்புறம் மந்திரார்த்தம் மனப்பாடமாக இருக்கணும், அதை சொல்லி ரசிக்கணும், அப்போ தெரியும் அதோட மகிமை. ததேவாக்னிஸ்தத்வாயுஸ்தத் சூரியஸ்தது சந்திரமாஹ. சிம்பிள், ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. ததேவ அக்னிஹி, அதுதான் அக்னி ரூபமாக இருக்குது. ததேவ தத்வாயுஹு, அடிக்கடி நம்ம உபநிஷத்துலாம் பாருங்க, தொம் பிரம்மாத்வம் விஷ்ணுஸ்துவம் ருத்ரஸ்துவம் இந்திரஸ்துவம் அக்னிஸ்துவம் வாயுஸ்துவம் சூரியஸ்துவம் சந்திரமாஸ்துவம் பிரம்மபூர்புவஸ்வரோம். கணபதி உபனிஷத்து. எந்த உபனிஷத்தை எடுத்தாலும் சரி, அதில் கடைசியில் பார்த்தா முடிக்கிற போது இப்படிலாம் வரும். ததேவாக்னிஸ்தத்வாயு தத் சூரிய, அதுதான் சூரியனாக பிரகாசிக்கிறது. தது சந்திரமாக, அதுதான் சந்திரன் ரூபமாக இருக்கிறது. அதனால் எதையும் பிரிக்க முடியாது. நம்ம பாஷையில் போடலை, அதுதான் முஸ்லீமாக இருக்குது, அதுதான் தலிபானாக இருக்குது, அதுதான் அடிக்கிறது, 140 குழந்தைகளை அதுதான் அடிக்கிறது, குழந்தைகளாக இருக்கிறதும் அதுதான், துப்பாக்கியாக இருக்கிறதும் அதுதான். அப்படி சொன்னால் என்ன பண்ணுவான்னா, நமக்கு வேறு வழி, நம்ம இப்படி சொல்லித்தான் நம்ம பண்ணிக்கணும், வேறு வழி இல்லை. அதனால தான் மாணிக்க வாசகர் இப்படி பாடினார். வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோனாகி யான் எனது என்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை. எப்படி இத்தனையும் சொல்ல முடியும்? என் சொல்லி வாழ்த்துவனே, என்னத்தை சொல்லி உன்னை வாழ்த்துறது? வாழ்த்துபவனும் நானே, வாழ்த்தப்படுபவனும் நீ நானே. ஏதோ ஒரு மாயத் தோற்றத்தினால நீ வேறு நான் வேறு என்று தோன்றுகிறது. சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எனையாண்ட அத்தன். அதில் ததேவ தது சந்திரமாக ததேவ சுக்ரம். சுக்ரம்னா தீப்யமானம் நக்ஷத்ராதிக்கம். தீப்யமானம் நக்ஷத்ராதிக்கம். சுக்ரங்கிற பதத்துக்கு இங்கே எல்லாம் ஆல் இல்லுமினேட்டர்ஸா, எல்லா லைட்ஸ், எல்லா விதமான நட்சத்திரங்களும் அந்த பிரம்மந்தான். அமிர்தம், அமிர்தம்னு சொன்னால் தேவர்கள்லாம் சாப்பிட்ற அமிர்தந்தான். தேவைஹி சேவியம் பீயூஷம் ஏதது உபயமபி ததேவ அதிஷ்டான ரூபமேவ யத் பிரம்ம தத் பிரம்ம. இங்கே திரும்ப இன்னொரு பிரம்ம வந்திருக்கு. இந்த பிரம்மனுக்கு டோட்டல் மைண்டுன்னு அர்த்தம். டோட்டல் மைண்ட். இந்த பிரம்ம சப்தத்துக்கு சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீர அபிமானி சைத்தன்யம். டோட்டல் மைண்டில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற கான்ஷியஸ்னஸும் சாவி போட்டுக்கொள்வதற்காகவும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும். நான் ஜோக்குக்காக சொல்கிறேன். ஆனால் ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த விஹித நித்திய கர்ம சதாச்சார அனுஷ்டான யோகியதா சித்தியர்த்தம் பிரம்ம தேஜா அபிவிருத்தியர்த்தம். வேதம் படித்து படித்து தேஜஸ் கூடணும். பிரம்ம தேஜோபிவிருத்தியர்த்தம் யஜ்ஞோபவீத தாரணம் கரிஷ்யே அப்படி சொல்கிறேன். ஸ்ரௌத கர்மா. சந்தியாவந்தனத்திலேயே அர்க்கியம் கொடுக்கறது ஸ்ரௌத கர்மா. அச்சுதாயனமா நந்தாயனமாலாம் ஸ்மார்த்த கர்மா. பிராணாயாமம் ஸ்ரௌத கர்மா. ஆதித்யன் தர்ப்பயாமி சோமன் தர்ப்பயாமி அங்காரகம் தர்ப்பயாமி புதன் தர்ப்பயாமி எல்லாம் பண்ணுறோமே, அதெல்லாம் ஸ்மார்த்த கர்மா.
காயத்ரி ஜப ஆப ஊர்துவம் விக்ஷிபந்திதா ஏதா ஆப்போ வஜ்ரீபூத்வா, இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் ஸ்ரௌதம் ஸ்மார்த்தம் தெரியணும். சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறச்சையே இதெல்லாம் ஸ்ரௌதம் ஸ்மார்த்தம்ங்கிறது தனியாக உட்காந்து அதுக்கு ஒரு கேம்ப் நடத்தணும். இதெல்லாம் ஸ்ரௌத கர்மா, இதெல்லாம் ஸ்மார்த்த கர்மா அப்படின்னு பிரித்து சொல்லி தரணும். ஸ்ரௌதம். அப்புறம் பூர்த்தம். பூர்த்தம்னு சொன்னால் சமுதாயத்தினுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்ம எங்கேயோ போய் செய்ய வேண்டாம். இங்கேருந்து போய் அருணாச்சல பிரதேசில் போய் ஒன்றும் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டாம். நிறைய பேருக்கு அங்கே எங்கேயோ போய் சர்வீஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வில்லேஜ் கிராமங்கள் அங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்கிறது. அடிக்கடி இந்த தூர் வாடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பூர்த்த கர்மா. இதெல்லாம் கிராமத்திலே ஜனங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது. இப்போ கவர்மெண்ட்டு செய்யணும். வைகை நதியில் அதோட உண்மையிலே வைகை டேமில் 70% அதோட கொள்ளளவு. ஆனால் இப்போ 45% தான் அதோட கொள்ளளவுனா மற்றதனையும் மண்டி கிடக்கு. அந்த மண்டி கிடக்கிற மண்ணை எடுக்க வேண்டிய வேலை எதுன்னா 100 நாள் வேலை திட்டமா? ஜனங்கள்லாம் கிராமத்து ஜனங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஆளுக்கு போய் ஒரு சட்டி மண் அள்ளினா முடிஞ்சு போச்சு, வேலை முடிஞ்சு போயிடும். ஆனால் எல்லோரும் செய்ய மாட்டேன். அது கவர்மெண்ட்டு செய்யலை, அவா செய்யலை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. இல்லை சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. யாரோ சுவாமிகள் போய் வாங்கோ எல்லோரும் சட்டி மண் எடுத்துகிட்டு வாங்க போகலாம். ஆளுக்கு நீங்கள் ஒருத்தரும் ஒரு கடப்பாறை மம்மட்டி எல்லாம் எடுத்துன்னு வாங்க, ஒரு நாள் எல்லோரும் போய் சர்வீஸ் பண்ணுவோன்னா எத்தனை பேர் வருவா தெரியாது. குளம் தூர் வாடுறது, நதியை தூர் வாடுறது, அது மாத்திரமில்லை. அதுதான் அக்ரிகல்ச்சருக்கு இது. இப்போ ஆர்கானிக்கெல்லாம் சொல்கிறாளே, அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதுதான் யூஸ்ஃபுல். அந்த வண்டல் மண் இருந்தால் விளைச்சல் நன்னா இருக்கும். எல்லாத்தையும் அங்கங்கே அப்படியே போட்டு நாம் எப்போ பார்த்தாலும் சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுலே போக்தாவாகவே இருந்தா, கர்த்தாவா இல்லைன்னா எப்படி வரும் எல்லாம்? வாபி கூப தடாகாதி தேவதா யதனானிச்ச அன்னக்ஷேத்திரம் ஆராம பூர்த்தமித்யபிதீயதே. பூர்த்தத்துக்கு லட்சணம் அதாவது கிணறு வெட்டுறது, அப்புறம் கொஞ்சம் குட்டை சின்னதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஜலஸ்தானத்திலே சின்ன ஜலஸ்தானம், பெரிய ஜலஸ்தானம் அப்படின்லாம் ஜலஸ்தானம் நிறைய இருக்குது. அத்தனை ஜலஸ்தானத்தையும் சரி பண்ணுறது ஒரு நாள்லே பண்ண நாயன்மார் கதைகள்லாம் இருக்குது. நந்தனார் குளத்தை வெட்டின கதையெல்லாம் இருக்குது. அந்த குளம் தடாக பிரதிஷ்டா அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரத்தில் ஒரு விதி இருக்குது. தடாகம்ங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாந்தி குசுமாகரம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அதில் தடாக பிரதிஷ்டா, துளசி பிரதிஷ்டா, அப்புறம் அஸ்வத்த பிரதிஷ்டா, அப்புறம் அஸ்வத்த விவாகா, எல்லாம் இந்த பூர்த்த கர்மாவில் தான் வரும். ஊரில் எல்லாம் அரச மரம் வைக்கிறது, அத்தி மரம் வைக்கிறது, மரங்கள் வைக்கிறது, வாபி கூப்ப தடாக ஆதின்னு போட்ட. அப்புறம் கோயில் கட்டுறது, தேவதாயத்தனானிச்ச, அன்னக்ஷேத்திரம் சாப்பிட்றதுக்கு சத்திரங்கள்லாம் கட்டுறது, ஆறாமஹான்னா பூங்கா. கோயிலெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நந்தவனங்கள்லாம் எத்தனை நந்தவனம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நமக்கெல்லாம் தெரியறதில்லை. இப்போ கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருக்குதுன்னா, கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் ஒரு நாளைக்கு 6 கால பூஜை 7 கால பூஜை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு காலத்துக்கும் ஒரு நந்தவனம் இருந்திருக்கணும். நான் நிறைய கோயிலில் பார்த்துருக்கேன். ஒரு காலத்துக்கு ஒரு நந்தவனம். அத்தனை நந்தனம் இப்போ கிளப்பாக மாறி இருக்கு. அவ்வளோ புண்ணியாத்மாக்கள். நந்தவனம், அவ்வளவு நந்தவனம். காலசந்தி பூஜைக்கு ஒரு நந்தவனம், யாராவது ஒரு செட்டியார் வச்சுடுவார். எல்லாம் பணம் இருக்கிறவா செய்வா, அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு பொறுப்பாக சில பேர் இருப்பா. ரொம்ப அருமையான தர்மங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. நீங்கள் இப்பவும் நடக்கிறது, ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. ஆக இந்த இஷ்ட கர்மா பூர்த்த கர்மா இது ரெண்டும் மனிதனுடைய இதெல்லாம் இது பாருங்க. இப்போ நம்ம செய்கிறதெல்லாம் கடவுள் வழிபாடுன்னு சொல்லிவிடுத்து. நீ ஏதோ பிரம்மனை எங்கேயோ போய் தனியாலாம் தேட வேண்டாம். நீ பண்ணுற ஸ்ரௌத கர்மா, நீ பண்ணுற ஸ்மார்த்த கர்மா யாருன்னு நினச்ச? சைத்தன்யம் இல்லைன்னா பண்ண முடியுமா? சுத்த சைத்தன்யம் அந்தఃகரணத்தில் இல்லைன்னா, அந்த அந்தःகரணம் வேலை செய்யலேன்னு சொன்னால் நீ இந்த மாதிரி வைதிக கர்மாக்கள் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? ஆகையினால ஞாபகம் வச்சுக்கோ,
இறைவன் அருளால் இறைவனை நான் வழிபடுகிறேன், இறைவன் அருளால் சமூக கடமைகளை செய்கிறேன். ஆன்மீகம் இணைந்த சமூக சேவை. இல்லை நான் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுற பழக்கமே நமக்கு கிடையாது. எதா இருந்தாலும் மையம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் யாருன்னா பகவான். இறைவனை சார்ந்திருந்து நான் செயல் புரிகிறேன். நான் செய்வதெல்லாம் சமூகத்திற்கு நன்மையை செய்கிறது. ஆக இஷ்டாபூர்த்தம் பரமம், இஷ்டாபூர்த்தம் பகுதா ஜாயமானம். பகுதா ஜாயமானம், பகுதா ஜாயமானம்னு சொன்னால் இந்த உலகம், இது ஒரு அழகான பதம். அது பகுதா ஜாயமானம்னா இந்த சிருஷ்டி ஒரு தரம் வர்றதில்லை. இந்த சிருஷ்டிங்கிறது ஒரு சைக்கிள். ஃபஸ்ட்டு சிருஷ்டி எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற கேள்வி கூடாதுன்னு இந்த மந்திரம் சொல்கிறது. பகுதா ஜாயமானம், அஜாயமானோ பகுதா விஜாஜத்து அப்படின்னு இருக்குது. இந்த இடத்துல பகுதா ஜாயமானம்னா ஒரு கல்பத்துலேயும் ஒரு விதமாக உண்டாருது. அதனால தான் உபநிஷத்துக்களை பார்க்குறோம், திருவிற்கரணம், பஞ்சீகரணம் இப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் இஷ்டாபூர்த்தம் பகுதா ஜாயமானம். பகுதா ஜாயமானம்னா பல சிருஷ்டியில் ஒரு கல்பத்துலேயும் ஒரு விதமான சிருஷ்டி ஏற்படுறது. ஒரு நேரத்தில் இருக்கிற மாதிரியே சிருஷ்டி இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ என்னெல்லாமோ புதுசாக கேட்ஜெட் வந்துட்டே இருக்குது. நம்ம குழந்தையாக இருக்கிற போதெல்லாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச எலக்ட்ரிசிட்டியை நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு எங்காத்தில். அப்போ இப்போ என்னடான்னா எல்லாம் இத்தினோண்டு ஒன்று வச்சுட்டு படுத்துகிற பாடு படுத்துகிறான். இப்போ இன்னும் என்னெல்லாம் வரப்போகிறதோ தெரியாது. இனிமேல் வர்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் எதாவது சொல்ல முடியுமா? இன்னும் என்னெல்லாம் புதுசாக வரப்போகிறதோ, என்னெல்லாம் நல்லதும் கெட்டதும் நடக்க போகிறதோ தெரியாது. ஆகையினால அவர் சொல்கிறார், அதெல்லாம் பகுதா ஜாயமானம். கிருஷ்ணர் கீதையில் சொல்கிறார் இல்லையா, அதவா பகுனைத்தேன கிம் ஜாத்தேன தவார்ஜுன விஷ்டபியாகம் இதம் கிருத்ஸ்னம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜெகத். இன்னும் சொல்லிகிட்டே இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? இந்த உலகமெல்லாம் என்னோட கால் பகுதியில் ரொம்ப துளி. ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜெகத். அந்த ஏகாம்சம்னு சொன்னால் ஒரு அம்சம்னா எதில் ஒரு அம்சம்? 1000 ஒரு அம்சமா, கோடியில் ஒரு அம்சமா, எத்தனையில் அம்சம்னு சொல்கிறது? அதனால் சொல்லவே முடியாது. வேதமே சொல்கிறது சஹஸ்ரசூரியதாயா இதி வைஷம்பாயனா சப்ததிஷோ நானா சூரியா. கேட்டிருக்கேள் இந்த மந்திரங்கள்லாம். நான் கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு வேதம் தெரியுங்கிறதுக்காக அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான். சப்ததிஷோ நானா சூரியாக, 7 திசையில் ஏகப்பட்ட சூரியன்கிறது சூரிய நமஸ்கார மந்திரம். ஆகையினால சஹஸ்ர சூரியதாயா இது வைஷம்பாயனா. வைஷம்பாயன சொல்கிற, நீ பார்த்துட்டு ஒன்று ஒரு சூரியனை பார்த்துட்டு இருக்க, கணக்கு இல்லாமல் அசங்கியாதா சஹஸ்ராணி. சூரிய நமஸ்கார மந்திரங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் அதை நல்லா ரசிக்கலாம். அசங்கியாதா சஹஸ்ராணி ஸ்மரியத்தே ந திருஷ்யத்தே. கவுண்ட்லெஸ் சூரியன் இருக்குது என்று பெரியோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், ஆனால் பார்க்கப்படுவதில்லை. படிச்சு விடுறேன். இந்த ரெண்டும் ரிதமும் சத்தியமும், ரிதத்துக்கும் சத்தியத்துக்கும் ஆதாரம் என்னன்னா அந்த பிரம்மந்தான், சுத்த சைத்தன்யந்தான் வியாபிச்சிருக்கு. எப்போ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்கோ, அதிஷ்டானம்னு சொன்னால் சுத்த சைத்தன்யந்தான் வியாபிச்சிருக்கு. உணர்வு இல்லாமல் சரியாக புரிந்து கொள்வது என்பதும் இல்லை, உணர்வு இல்லாமல் சரியாக பேசுவது என்பதும் இல்லை. எனவே வாழ்க்கையில் நாம் உணர்வை சார்ந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்வை சார்ந்திருந்து சரியாக பேச வேண்டும். அதனால தான் திரும்ப திரும்ப வேதத்தில் சத்தியத்துக்கு அவ்வளவு மதிப்பு கொடுத்துருக்கு. அந்த சத்தியம் வத தர்மஞ்சரங்கிற இடத்துல ஆதிசங்கரர், உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம், சத்தியம் வத தர்மஞ்சர அப்படின்னு இருக்குது. ஆதிசங்கரர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார்.
சத்தியம்ங்கிறது தர்மத்துக்குள்ளே அடங்குமா அடங்காதா? என்னத்துக்கு தனியாக சத்தியத்தை சொல்லணும்? தர்மம் சரன்னு சொன்னாலே சத்தியம் அதில் இன்க்ளூடட் தானே. அப்படி இருக்கிற போது வேதம் என்னத்துக்கு சத்தியத்தை தனியாக பிரித்து சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்லியிருக்கார். சத்தியங்கிறது விசேஷமான தர்மம், உயர்ந்த தர்மம். அதனால் சத்தியத்துக்கு தனியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். தர்மத்துக்குள்ளேயே சத்தியம் அடங்கிடும், இருந்தாலும் சத்தியத்துக்கு உயர்வு காட்டுறதுக்காக வேண்டி சத்தியத்தை சொல்லி இருக்கிறது. ஆக ஏதது உபயமபி ததேவ அதிஷ்டான ரூபம் பிரம்மைவ கவீனாம். அப்புறம் பரமம் கவீனாம். பரமம் கவீனாம், கவீனாம்னு சொன்னால் வேதசாஸ்திர பாரங்கதானாம், வேதசாஸ்திரத்தினுடைய கரையை அடைந்தவர்கள். கரகண்டவர், வேதத்தில் கரகண்டவர், பாட்டுக்கு பேர் போனவர்னா சொல்லுவான் இல்லையா, பாட்டில் பேர் போனவர், எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் இங்கே கவி, கவிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் வருது பாருங்க. கவினா கிராந்ததரிசி, ஃபார் சைட்டட்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த இடத்துல கவீனாம்னா வேதசாஸ்திர பாரங்கதானாம், வேதத்தை எல்லாம் நிறைய அத்தியனம் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி அர்த்தம் தெரிஞ்சு எந்த இடத்துல எந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னாலும் சொல்லுவா, அர்த்தத்தோடு சொல்லுவா. எத்தனை கமெண்ட்ரி இருக்கோ அத்தனை கமெண்ட்ரி ஞாபகம் இருக்கும், அப்படிலாம் அர்த்தம் அதுக்கு. கவீனாம் பரமம் உத்கிருஷ்டம் பிரமாணத்வேன ஆதரணீயம் யத் பிரம்ம வேதரூபம் வஸ்து ததபி ஸ்வாதிஷ்டானபூத பரபிரம்மாத்மகமேவ. அந்த வேதமே அந்த பிரம்மன் கவீனாம் பரமம் பிரம்ம. முதல்ல என்ன சொன்னோம்? உணர்வுனால தான் உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறோம், உணர்வுனால தான் உண்மையை பேசுகிறோம். அதனால் தமிழில் ஒரு நல்ல சொல் இருக்கு, அதாவது உண்மை வாய்மை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. உண்மை வாய்மைன்னு இருக்கு. உண்மைனா உள் ப்ளஸ் மை, உண்மை சத்தியம், எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இங்கிலீஷில் சொன்னால் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். நான் சொன்ன முதல்ல அர்த்தம் சரியில்லை, ஞாபகம் வச்சுங்கோ. நான் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது ரியல் ட்ரூத்து அப்படிங்கிறது, அதை விட்டுவிடணும். அது தப்புன்னு சொன்னேன். ரியல்னு சொல்கிறத விட ட்ரூத்துன்னு சொல்கிறத விட ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன். ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேர் ரிதம், ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷனுக்கு பேர் சத்தியம். அது எதுன்னா அந்த ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷனுக்கும் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது எதுன்னா கான்ஷியஸ்னஸ். கான்ஷியஸ்னஸோடு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், கான்ஷியஸ்னஸோடு பேசுகிறேன். அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது. கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாமல் அக்கிரமமும் பண்ண முடியாது, தர்மமும் பண்ண முடியாது, புண்ணியமும் பண்ண முடியாது, பாப்பமும் பண்ண கவனிக்காமல் இருக்கலாம். நோயிங்லின்லாம் சொல்கிறா இல்லையா, அது வேறு விஷயம். அன்னோயிங்காக பண்ணுறதுக்கும் சைதன்யம்தான் காரணமாக இருக்குது. சைதன்யம் இல்லாமல் எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி பரமம் கவீனாம், கவீனாம் பரமம் பிரம்ம. பரமம் பிரம்மங்கிறது இந்த இடத்துல வேதம். வேதத்தில் கரகண்டவாளுக்கு உயர்ந்ததாக இருப்பது என்ன? சொத்து என்னது? பிராமணனுக்கு சொத்து வேதம்தான், வேத நிதி. வேதம்தான் அவனுக்கு அறிவே செல்வம். ஆகையினால அந்தணனுக்கு வேதையருக்கு அழகு வேதமும் ஒழுக்கமும். தமிழில் இருக்குது. எங்கேயோ யாருக்கா இப்படிலாம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கக்கூடாது. தமிழில் இருக்குது. வேதியருக்கு அழகு வேதமும் ஒழுக்கமும். ஆனால் இந்த வேதம் என்னவா இருக்குன்னா, அந்த வேதத்துக்கு ஆதாரமும் தர அந்த சைத்தன்யம் இல்லைன்னா இவன் எப்படி வேதாத்தியனம் பண்ண முடியும்? ஆக வேத அத்தியனம் பண்ணவோ, அத்தியனம் பண்ணத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கவோ எல்லாத்துக்கும் மெமரி பவர் இருக்குது. மெமரி பவருக்கு பின்னால் என்ன இருக்குன்னா கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது. அதனால் எதை சொன்னாலும் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மந்திரம். அதனால் அதை ஞாபகம் வந்து சைத்தன்யம் இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா. பிரஜானே பிரதிஷ்டிதம்,
பிரஜானம் பிரம்ம அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்கிறது. கவீனாம் வேதசாஸ்திர பாரங்கதானாம் பரமம் உத்கிருஷ்டம் பிரமாணத்வேன ஆதரணீயம். இதுதான் பிரமாணம், அறிவுக்கு இதுதான் சாதனம். பிரமாணத்வேன ஆதரணீயம் யத் வஸ்து தத் பிரம்ம. பிராமணன்லாம் எதை பிரமாணமாக வச்சுன்னு இருக்கான்னா, எதை கேட்டாலும் அதுக்கு எது எங்கே சொல்லியிருக்குன்னு கேட்பான். என்னத்தை கேட்டாலும் சரி, உடனே என்ன சொல்லுவோம், அது எங்கே சொல்லியிருக்கு, எந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கு, சொல்லு பிரமாணம் சொல்லு. ஏதாவது ஸ்ருதியில் சொல்லியிருக்கா, ஸ்மிருதியில் சொல்லியிருக்கா. பிரமாண வாக்கியம் இல்லாமல் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஆக பிரமாணத்வேன ஆதரணீயம் யத் வஸ்து, அந்த வஸ்து வந்து வேதம், அது எதுன்னு கேட்டால் பிரம்மன் தான் அப்படிங்கிற. ஆஹ பிரம்ம கவரமம் கவீனாம் இஷ்டாபூர்த்தம் பகுதா ஜாத்தம் ஜாஜமானம் விஸ்வம் பிபர்த்தி புவனஸ்ய நாபிஹி. அடுத்த வாக்கியம் இஷ்டாபூர்த்தம். இதெல்லாம் இப்போ நான் வைதிக கர்மாலே இல்லை. இப்போ சந்தியாவந்தனமே தகராறில் இருக்கிற போது நான் சொல்ல முடியாது. அதாவது மனிதனுக்கு 2 வகையான கடமைகள் இருக்கிறது. ஆன்மீக கடமை, சமூக கடமை. அதாவது ரிலிஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது சாஸ்திரமே சொல்லிடுச்சு. ரிலிஜியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ஹிந்துயிசத்தில் இருக்குது, சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸே இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் தப்பாக நினச்சின்னு இருக்கா. அந்த காலத்தில் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து சொன்ன விதம் வேறு, இப்போ விதம் வித்தியாசமாக இருக்கலாமா, 1-2 மாறலாம். ஆனால் பொதுவாக சொல்லிவிட்டாவா இஷ்டாபூர்த்தம். இஷ்டம்னு சொன்னால் தேவதைகளுக்கு பண்ணுற பூஜை, யாகங்கள். அவர் சொல்கிறார், அவருடைய பாஷையில் அந்த காலத்தில் வைதிகத்தில் இருந்தது தர்ஷபூர்ணமாசாதி. தர்ஷபூர்ணமாசாதின்னா தர்ஷம்னு சொன்னால் அமாவாசை, பூர்ணமாசம்னு சொன்னால் பௌர்ணமி. அமாவாசை அன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜை. இன்றைக்கி அமாவாசை அன்னைக்கு செய்ய வேண்டியது இஷ்டிம்பா. இந்த வைதிக ரொம்ப அக்னிஹோத்திரிகள்லாம் என்ன சொல்லுவா, இன்றைக்கி இஷ்டி இருக்கும்பா. அதே மாதிரி பௌர்ணமாசி அன்னைக்கு அத்தை தத் பௌர்ணமாஸ்யா ஆஜ்ஜன் நிர்வபதி காமோ வை பௌர்ணமாசி காம ஆஜ்யம் காமே நைவ காமகும் சமர்த்தஜதி. எல்லாம் வேதத்தில் இருக்குது. அமாவாஸ்யா, நக்ஷத்திரங்கள், நக்ஷத்திர இஷ்டி, அமாவாஸ்யா இஷ்டி, இப்படிலாம் நிறைய வைதிக கர்மங்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. தர்ஷபூர்ணமாசாதி அது வந்து ஸ்ரௌத்தம் கர்மா. அது வந்து இஷ்டங்கிறது வந்து ஸ்ரௌத்த கர்மா, ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்ட கர்மாக்கள். இந்த சந்தியாவந்தனமே எடுத்துனுட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பூணெல்லாம் போட்டுக்கிறச்சா என்ன பண்ணுறோம், பூணல் போட்டுக்கிறச்சா என்ன பண்ணுறோம், சங்கல்பம் பண்ணுறோம். என்ன பண்ணுறோம், மமோபாத் சமஸ்த விருதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த விஹித நித்தியகர்ம சதாச்சார அனுஷ்டான யோக்கியதா சித்தியர்த்தம். வெறுமனை முதுகை சொரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போட்டுக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லை. போட்டுக்கிற போதே இதெல்லாம் சொல்லி இதுக்காக தான் பூணலை போட்டுக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். சாவியை மாட்டிக்கிறதுக்காகவோ முதுகை சொரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவோ, முதுகை சொரிந்து கொள்வதற்காக. ததேவ ரிதம் ததேவ சத்தியம். சரி, ரிதம் சத்தியங்கிறதுக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் டிக்ஷனரி மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருப்பா ட்ரூத்து ரியல் அப்படின்னு எழுதியிருப்பா. ஒன்று ரிதத்துக்கு ட்ரூத்து, சத்தியத்துக்கு ரியல்னு எழுதியிருப்பா. இல்லாட்டி இதுக்கு வந்து ரியல், அதுக்கு ஒரு ட்ரூத்து போட்டிருப்பா. ஆனால் அப்புறம் வந்து ரிதம் வதிஷ்யாமி சத்தியம் வதிஷ்யாமி. ரிதம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா யதார்த்த ஞானம் ரிதம் ததா பாஷணம் சத்தியம். நான் சரியாக புரிஞ்சுண்டு சரியாக பேசணும். அதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் பிரச்சனையே இல்லையா? இப்போ நான் சொல்கிறது நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறடான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? இல்லை நீங்கள் எதாவது சரியாக சொன்னேன்னா அதை நான் சரியாக புரிஞ்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கொஸ்டினை நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும், சரியாக பதில் சொல்லணும். வாழ்க்கையில் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதும் பேசுகிறதும் தான். நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எல்லோரும் என்ன ஆகிடுறது, நான் ஒன்று சொன்னால் நீ என்னத்தையோ நினச்சிக்கிறியே அப்படிங்கிறோம் இல்லையா?
நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ ஒன்று நினச்சிக்கிறிய அப்படின்னு யாருக்குள்ளே சண்டை வருது சாதாரணமாக? அது நான் சொல்லலை. கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து ஆரம்பம் முன்னாடியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு விட்றது. அதனால் நம்ம சொல்கிறது ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று இருக்குது. ஆனால் சொல்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறதையும் சரியாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதுவும் சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் அப்படி இருந்தும் இவ்வளவு சித்தாந்தங்கள்லாம் வந்திருக்கு. வேதத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் இருந்தும் கூட சாஸ்திரம் இதைத்தான் சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுல சித்தாந்த பேதங்கள்லாம் வந்திருக்கு, தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங். ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன், அவள் சொல்கிறது புரிகிறதுக்கு நான் சொல்லிவிட்டேனேங்கிறா. நீ சொல்லவே இல்லையே. நான் சொல்லவே இல்லைன்னா நமக்கு தான் பிரச்சனை. சரி நீ சொல்லிவிட்டேன்னா சரிம்மா சொல்லிவிட்டேன் பண்ணிவிட்டா போகிறது. எல்லாம் ஒரே கம்யூனிகேஷன் கேப்னு சொல்கிறா பாருங்க. அதுதான் ரிதம் சத்தியம்னு சொன்னால் லைஃப்பில் கம்யூனிகேஷன் கேப் வரப்படாது. எதுலேயுமே இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் வந்தால் தகராறு நிறைய. ஆனால் வர்றது. அதனால தான் வேதத்தில் இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை தேவைப்படுறது. அதுவும் சாஸ்திர விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறது. அதனால தான் இதையும் மீறி மீமாம்சா விசாரங்கள்லாம் வச்சுருக்கா. அதனால் ரிதம் சத்தியங்கிறதுக்கு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அர்த்தம் சொல்கிறார். மனசா யதா வஸ்து சிந்தனம் ரிதம், வாச்சா ததுச்சாரணம் சத்தியம். மனசா யதா வஸ்து சிந்தனம் ரிதம், சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ ரிதம்னாலே என்னென்ன தப்பாக புரிஞ்சுனுட்டா. இப்போ ரிதம் சத்தியத்துக்கு ஒரு சில புஸ்தகங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரிதம் என்றால் மேலெழுந்த வாரியான உண்மை, சத்தியம் என்றால் ஆழ்ந்த உண்மை அப்படின்னு சில புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கோம். அப்படின்னா மேலெழுந்த வாரியான உண்மை ஆழ்ந்த உண்மைன்னு பிஸ்னஸ் அது அப்படி இல்லைப்பா. அதனுடைய ரிதம் வதிஷ்யாமி சத்தியம் வதிஷ்யாமி. ரிதம்னா வியாபகாரிக சத்தியம், சத்தியம்னா பாரமார்த்திக சத்தியம். அந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிற சில பேர். ஆனால் சாஸ்திரத்தில் அப்படி இல்லை. ரிதம்னு சொன்னால் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது மனசுக்குள்ளே. மனசா யதாவஸ்து சிந்தனம் ரிதம், வாச்சா ததுச்சாரணம் சத்தியம். ரிதம்ங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சத்தியம்ங்கிறது வந்து ஸ்பீச் லெவல், ரிதம்ங்கிறது மென்டல் லெவல். அதாவது அதை அடிக்கடி கேட்டுக்கிறா பாருங்க. நான் சொன்னது என்னென்னா புரிஞ்சுதோ, புரிஞ்சது இல்லையா அப்படிம்பா. சில பேர் கேளுங்கோன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பா. அது மாதிரி அதனால்தான் சாஸ்திரங்கள் அடிக்கடி ஸ்ருணுன்னு வருது. எதுக்கு ஸ்ருணுன்னு வருது? நான் தான் கேட்டுருக்கேன்னு என்னை பார்த்து ஸ்ருணுன்னா என்னையா அப்படின்னா, நீ இங்கே தான் என்ன பார்த்துட்டுருக்கேன், நான் கேட்டுருக்கேன்னு சந்தேகமாக இருக்குன்னா. அது தயானந்த சுவாமி சொல்லுவார், நான் இங்கே வந்திருக்கிறவாளுக்காக பேசலை, கேட்குறவாளுக்காக பேசுகிறேன் பேர். ரிதம் சத்தியம். அந்த ரிதமும் சத்தியமும் ஒரே வஸ்து தான். மனசில் தியானிக்கிற போது பிரம்மன் ரிதமாக இருக்குது, பேசுகிற போது பிரம்மன் சத்தியமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி ததேவர்த்தம் தது சத்தியமாஹு. அதனால தான் சாப்பிட்றத எதுக்கு இதை சொல்கிறோம்னா, நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும், சரியாக பேசணும், சரியாக நடந்துக்கணும். இது அடுத்தது ஆர்ஜவம். அது சொல்லலை, அதை நம்ம சப்ளை பண்ணிக்கணும். நான் சாஸ்திரத்தை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுட்டத்தை ஏதாவது யாராக கேட்டால் எடுத்து சொல்கிறதா இருந்தால் சரியாக சொல்லணும், நடந்துக்கிற போது அதுபடி சரியாக நான் நடந்துக்கணும். என்னது? சித்தே வாச்சி கிரியாயாந்து சாதூனாம் ஏகரூபதா, யதா சித்தம் ததா வாச்சி, யதா வாச்சி ததா கிரியா. சித்தே வாச்சி கிரியாயாந்து சாதூனாம் ஏகரூபதா. புரியுறதோ இல்லையோ? எப்படி சிந்தை உள்ளே இருக்கோ அது மாதிரி தான் பேசணும். யதா சித்தம் ததா வாச்சி, யதா வாச்சி ததா கிரியா. சித்தே வாச்சி கிரியாயாந்து சாதூனாம்
ஏகரூபதா. சரி, ஏததுபயமபி ததேவ அதிஷ்டான ரூபம் பிரம்மைவ ததேவர்த்தம் தது சத்தியமாகுஸ் ததேவ பிரம்ம. இதுவரைக்கும் எங்கேயும் பிரம்மங்கிற பதம் வந்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. இப்போ தான் பிரம்மங்கிற பதம் ஞாபகம் வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வாக்கியங்களில் பிரம்மங்கிற சப்தம் வரல. இப்போ தான் பிரம்மன்னா பெரிய வஸ்து, பிருகத்தமஹா, பெருசுன்னா அது எவ்வளோ பெருசுன்னு வர்ணிக்கவே முடியாது. அதுதான் மகத்தமஹா. மகத்தோ மகியான்னு சொன்னார், மகத்தோ மகாந்தம்னு சொன்னார். நாவேதவின்மனு தேதம் மகாந்தம் சர்வானுபுமாத்மானகும் சம்பராஜே ஏஷ நித்யோ மகிமா பிராமணஸ்ய என்று காட்டகம் சொல்லுகிறது. ரொம்ப அழகான மந்திரம் அது. எவனொருத்தன் அந்த பெரிய வஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கலையோ, பெரிய வஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு தான் பிராமணன்னு பேர். அல்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு பேர் பிராமண ஆபாசம்தான். அதனால் பிராமணனாக இருந்துட்டு அல்பத்தை இது பண்ணான்னா பிராமண ஆபாசன், வாஸ்தவமான பிராமணன் இல்லை. ஆகையினால நாவேதவின்மனு தேதம் பிருகந்தம், எவனொருவன் அந்த பெரிய வஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கலையோ, அந்த வஸ்து எப்படிப்பட்டதுன்னா சர்வானுபுமாத்மானகும் சம்பராஜே, எல்லா வஸ்துக்களையும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பரமார்த்த வஸ்துவை, அந்த பெரிய வஸ்துவை எவன் தெரிஞ்சிக்கலையோ, அதை தெரிஞ்சுக்கலைன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது. ஏஷ நித்யோ மகிமா பிராமணஸ்ய, பிராமணனுக்கு எது மகிமைன்னா எப்பவும் பிரம்மனையும் தர்மத்தையும் அனுஷ்டிக்கிறது தான் பிராமணனுக்கு மகிமை. இந்த வாக்கியம் பாருங்க, ஏஷ நித்யோ மகிமா பிராமணஸ்ய, அவனுக்கு கர்மா கூடாது, அவனுக்கு கர்மா போகாது. ஏன்னா அவனுக்கு கர்மா இல்லைன்னு அர்த்தம். ந கர்மணா லிப்யத்தே பாபகேன ந கர்மணா வர்த்தத்தை நோ கனியான்னு. அவனுக்கு அஷ்டமத்து சனி அர்த்தாஷ்டம சனிலாம் கிடையாது. இப்போ நம்ம என்னென்னா அர்த்தாஷ்டம சனி வந்துடுத்து, கண்ட சனிங்கிறான், பாத சனிங்கிறான். சனி தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். என்னமா அப்படியே போட்டு இல்லாதவனுக்கு கூட இருக்குன்னு பயம் வந்துடும். சாஸ்திரம் சொல்கிறது நீ பிரம்மஸ்வரூபம்னு இல்லை, உள்ளே பூந்துட்டாருங்கிறான். என்ன சொன்னாலும் எது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அந்த ஜோதிஷ சாஸ்திரத்தோட பவர் இருக்கே. இந்த உபனிஷத்துக்கெல்லாம் அதெல்லாம் மதிப்பே கிடையாது. ஏன்னா உபனிஷத்துக்கே சனி பிடிச்சுடுத்துன்னா என்ன பண்ண. ததேவ சத்தியம் ததேவர்த்தம் தது சத்தியமாகுஸ் ததேவ பிரம்ம பரமம் கவீனாம் ஏததுபயமபி ததேவ அதிஷ்டான ரூபம் பிரம்மைவ. ஓம் சஹனா பவது சஹனௌ புனக்து சஹ வீரியங்கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. ஹரி ஓம். ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு விட்டு போயிடுது ஒன்று. ஐயனே எனதுள்ளே நின்று அனந்த ஜன்மங்களாண்ட மெய்யனே உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி. உய்யவே முக்தி நல்கும் உதவிக்கோர் உதவினாயேன் செய்யுமாறொன்றும் காணேன் திருவடி போற்றி போற்றி. மூர்த்தியெல்லாம் வாழி எங்கள் மோன குருவாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே.
ஓம் சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி. ஹரி ஓம். ஆதிகுருநாத ஸ்வாமிக்கு